علیکم. سب سے پہلے جو دوست یہاں آئے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور جس جوش اور جذبہ کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے, آپ نے واضح پیغام بھیجا ہے کہ یہاں کے عوام, ملیر کے عوام, کراچی کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ فیبروری 8 کو جب ہمارا الیکشن ہوں گے آپ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گے, تیر پہ مور لگا کے نہ صرف ہمیں صوبائی حکومت, ساتھ ساتھ آپ کی ووٹ کی وجہ سے, آپ کی ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم وفاقی حکومت بھی بنائیں گے. اور یہ پہلی بار ہوگا جب جیالہ میئر ہوگا, جیالہ سی ایم ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم بھی ہوگا انشاءاللہ. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس شہر کی ہم قسمت بدل دیں گے اور ساتھ ساتھ پورا پاکستان کی قسمت انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے بدلیں گے. میں آج ایک بار پھر ہمیں کھیل کے میدان میں موجود ہے. 2-3 دن پہلے ہمارا پریس کانفرنس ہو رہا تھا تو آپ میں سے کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے لیے کھیل کے میدان بنائیں گے. تو اب ہم نے نہ صرف یہاں ابراہیم حیدری میں یہ کھیل کا میدان بنایا ہے, نہ صرف گزری میں یا لیاری میں, انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اسی قسم کا فیسلٹی بنائیں گے جیسے یہاں ملیر کے عوام کے لیے بنایا گیا ہے. ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اس قسم کے موقع دینے چاہتے ہیں جہاں وہ کوئی مثبت کام میں, کوئی صحیح کام میں, کوئی اچھا کام میں, جیسے سپورٹس ہے, کھیل ہے, ان چیزوں میں دلچسپی لے, نہ کہ کوئی غلط راستے پہ چلے جائے. یہ صرف ایک کھیل کے میدان نہیں ہے. یہاں ضرور فٹ بال گراؤنڈ کا نام تو دیا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ ابھی مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہاں کراچی کے نوجوانوں کے لیے, مرد کے لیے, عورت کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا فیسلٹی بھی موجود ہے تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دلوا سکیں تاکہ ان کو روزگار کے موقع ملے. آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ حکومت کا موقع اگر ہمیں دیا جائے تو ہم نے اپنے نوجوانوں جو اس وقت مشکل میں ہیں, معاشی حالات بھی برے ہیں, مہنگائی عروج پہ ہیں, غربت, بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچا ہے, تو انشاءاللہ تعالی جب عوامی حکومت ہوگا, جب پی پی کا حکومت ہوگا تو اسی قسم کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جس سے ہم نوجوانوں کو وہ سکلز بھی دیں گے اور ان کو روزگار بھی دلائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں اتنا خوش ہوا کہ یہاں ہمارا ٹیچر ٹریننگ کا بھی فیسلٹی موجود ہے جس سے وہ باقاعدہ سکھاتے ہیں, ٹیچرز کو وہ سکلز دیتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف ٹیچرز بن سکیں, اپنے لیے روزگار کے مواقع ڈھونڈ سکے,
मगर जब वो टीचर्स बने तो हमारे बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, कैसे सिखाना है, वो भी सब कुछ इधर ही यहाँ इसी फैसिलिटी में सिखाया जाता है। उन स्टूडेंट्स से जो वोकेशनल ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं या टीचर ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं, उनसे भी मैं अभी मिलके आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ताला इनका तादाद बढ़ता रहेगा। वो नौजवानों जिनको हम ये स्किल्स दे रहे हैं उनका तादाद बढ़ता रहेगा और इस ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो तादाद भी इंशाअल्लाह ताला आपको दुआ की वजह से वो भी बढ़ता रहेगा। यहाँ इन वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ कॉलेज भी मौजूद हैं जहाँ हम अपने नौजवानों को तालीम दिलवा सकें, अच्छा स्टैंडर्ड्स का तालीम दिलवा सके ताकि वो तालीम भी हासिल करके अपना रोजगार का बंदोबस्त कर सके और अपना मुस्तकबिल में बेहतरी लेकर आ सके। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा सकता है। आपने अभी मुझे पहली बार कराची का मेयरशिप दिलवाया है और इंशाअल्लाह ताला इस टर्म में मैं खुद साबित कर दूंगा, ये अपने ऊपर मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि ना सिर्फ हमने मिलके इस शहर की किस्मत तब्दील करना है मगर इंशाअल्लाह ताला साथ मिलके हमने इस मुल्क का किस्मत तब्दील करना है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं और इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में एक बार फिर हमारा मुलाकात जरूर हो। मुझे जानते तो है ना आप? जी बिल्कुल सही। मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से जानता हूँ। आपका मीडिया सेल हमारी नौकरियों को खा रहा है। मेरा मीडिया सेल आपका 50 लोग हैं मीडिया सेल में, लेकिन वो बख्शूस लोगों को बुलाते हैं। अच्छा वो मीटिंग अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि बिल्कुल आपका शायद ये मैं अब इस पे क्या कहूँ, ये मेरी गिला है आपसे। तो ना सिर्फ मेरा बंदा तो अब छुपा रहा है अपने आप को उससे भी ये तो आपका एक तरफ से तो आपका कसूर है, साथ साथ आपका तो पूरा एक तंजीम सहाफ़ियों का साथ थे तो उनको भी अपने तरफ से देखना चाहिए कि जब साथ आ रहे हैं तो सिर्फ वो खुद ना आए और पूरा जो हमारा पॉलिटिकल सवाल बीच रिपोर्टर्स है उनको मौका दिया जाए। जी जरूर। मुल्क में चेयरमैन साहब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, आप भी जिस तरह कह रहे हैं, कब से बाकायदा पार्टी टिकट्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, कब से आपके उम्मीदवार मैदान पे आ रहे हैं? हमारा अभी तक 2 लेवल्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसमें जो हम आपस में मशवरा कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा इंटरम बोर्ड्स है वो बैठे हैं और वो शॉर्ट लिस्ट बना रहे हैं। ये शॉर्ट लिस्ट फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बाकायदा सेंट्रल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये शॉर्ट लिस्ट उस बोर्ड के सामने आएगा और फिर हम अपने टिकट्स का ऐलान एक साथ करेंगे। जब तक ये हल्का बंदिया का सिलसिला मुकम्मल नहीं होता है तो मेरा ख्याल में उससे पहले हम किसी सीट का ऐलान नहीं करेंगे। अच्छा बिलावल साहब, चेयरमैन साहब, आजकल तो बड़ा नवाज शरीफ की बात की जा रही है कि नवाज शरीफ वापस आ गए, उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, पीपल्स पार्टी को लेवल फील्ड नहीं दी जा रही है। आपके लोग जो है आज भी बात कर रहे थे, नसार खोड़ो ने भी बात की, शाजिया मरी साहबा ने भी बात की, तो ये माजरा क्या है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही है कि वो इलेक्शन लड़े? भाई मैं मेरे ख्याल में पिछली बार भी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था JDC के यहाँ, वहाँ भी ये सवाल उठा था, वहाँ मैंने जवाब दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। आपको याद होगा 1988 का इलेक्शन कैसे गया, लेवल प्लेइंग फील्ड था या नहीं था? पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के लिए जब फैसला कर लिया उसकी हमने हुकूमत बनाया। 2007-8 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
بالکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا. 18 اکتوبر پہ یہاں کارساز پہ حملہ ہوتا ہے, ہمارے کارکن کو شہید کیے جاتے ہیں ملک بھر سے. 27 دسمبر کو 2007 میں پنڈی میں حملہ ہوتا ہے, نہ صرف شہید بی بی کو شہید کیا جاتا ہے مگر میرے پارٹی کے کارکن, پارٹی کے لیڈرز کو شہید کیے جاتے ہیں. مگر ان شہادتوں کے باوجود, لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود ہم الیکشن لڑے اور الیکشن جیتے. تو میں آپ کو اور میڈیا کے تھرو میرا پورا پارٹی کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو شکایت ہے اب وہ کرنا ہی بند کر دیں. آپ کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملے گا, مگر لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتے. ساتھ 15 سال سے آپ گزرا رہے ہیں, ان کے پاس کے ادارے کراچی واٹر کارپوریشن کا ہو گیا ہے. کتنی مشکلات ہوں گی اس سے زیادہ آپ کو میئر صاحب نے بتا دی ہوگی کہ آپ کی پارٹی کی کتنی انوالومنٹ رہی ہے. اسی طرح محکمہ خزانہ میں ایک بجاری سسٹم سوال چلتا رہا. اسی طرح 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی, حیدرآباد ڈیولپمنٹ. بھائی مسائل کا تو اگر آپ نے ذکر کرنا ہے تو وہ مسائل نہ صرف سندھ میں ہیں, وہ تو ہر صوبے میں ہیں. اور اگر ہم نے ان مسائل کا حل نکلنا ہے, ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم شکایتیں کرتے رہیں, دوسروں پہ الزام لگاتے رہیں اور کوئی کام ہی نہ ہو. میرا جو پریفرنس رہا ہے, جب سے میں تو پورا 15 سال کے لیے تو یہاں نہیں موجود تھا, لیکن جب سے میں آیا ہوں میں کم اس چیز پہ توجہ دیتا ہوں کہ کس کے بارے میں اور میں نے کیسے شکایت کرنا ہے. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ کام نکالنے کا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے, ہمارا سب سے بڑا شکایت یہ رہا ہے کہ جو ہمارا وسائل کا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا. مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں اپنے ہاتھ پہ بیٹھ جائے اور کہوں کہ وسائل تو نہیں ہے تو میں کام ہی نہ کروں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مسئلہ دیکھتے ہوئے اپنے طریقہ کار نکالے کہ کیسے ہم کام بھی کریں, وسائل ہو یا نہ ہو. اور آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لیڈ لے لی, اور چاہے وہ ہمارا انفراسٹرکچر کا, کمیونیکیشنز کا, ہیلتھ کا, تعلیم کے ادارے ہیں, وسائل کم ہو یا نہ ہو, ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ نکال کے سروس ڈیلیوری بہتر کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے بھی میں مانتا ہوں, جانتا ہوں کہ نہ صرف آپ کا سالڈ ویسٹ میں مگر آپ کا واٹر بورڈ میں تو بہت سارے مسئلے ہیں. اب ہم نے وہ مسئلے حل کرنے ہیں اور کراچی کے عوام کو فائدے پہنچانا ہے. ایک اتحاد بنا ہے کل یا بنوایا گیا ہے, نواز شریف, نون لیگ اور ایم کیو ایم نے مل کر کراچی میں پیپلز پارٹی کا مقابلے کی تیاری کی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے, آپ نے گزشتہ دنوں بات کہی کہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا, تو نون لیگ والوں نے کہا یا پھر کوئی ایسی سلیکشن کمیٹی ہے جس سے بلاول صاحب کا رابطہ ہے, وہ اسی طرح ایسی باتیں. ہمارا رابطہ عوام سے ہے, ان کا رابطہ کسی سلیکشن کمیٹی سے ہونا ہے. ویسے سلیکٹ ہونے میں ایکسپرٹس ہیں, لیکن ان کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے کہ کیسے ان کو ہروایا جاتا ہے, وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم فیبروری 8 کو آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ان کو ہروایا جائے گا. ایم کیو ایم اور نون لیگ والا اتحاد, یار آپ ان سے پوچھیں, مجھے اس اتحاد کا نقصان ایم کیو ایم کو ہوگا اور نون کو ہوگا, تو میرا کوئی شکایت نہیں. اچھا سر, آپ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ابھی پچھلے 1.25 سال ان کے ساتھ رہے, اب وہ خود کو ایک جمہوری جماعت بھی کہتی ہے, لیکن تاثر یہ ہے کہ وہ ان عام انتخابات کو میں دیر چاہتی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ 18 فروری کو 8 فروری کو جو ہے وہ انتخاب ہو جائے. تو ایک بڑی سیاسی جماعت آخر انتخاب سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ آپ تو ان کے وزیر اعظم بھی, وزیر خارجہ بھی رہے ہوگا, وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ کوئی الیکشن سے آپ نہیں بھاگ سکے گا, اور جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشنز ہوں گے فیبروری 8 پہ الیکشنز ہوں گے.
जहाँ तक हमारा इत्तेहाद की बात है या साथ मिल के चलने की बात है, जब तक उनका बयानिया वोट का इज़्ज़त का था तो हम साथ चल सकते थे। जब तक वोट का इज़्ज़त का बयानिया इन्होंने छोड़ा है, तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है। इमरान खान को हटाया गया था, यार, अदम एतमाद को आप रजीम चेंज कहते हो। रजीम चेंज को अगर आपने देखना है तो आप लिबिया को देखें, आप इराक को देखें, आप नाकाम कोशिश जो सीरिया में हो रहे हैं वो देखें। हमारा अदम एतमाद जो जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म को निकाला जाए, इसको आप इस लफ्ज़ से ना पुकारें। बिलावल साहब ये फरमा लीजिए कि पीडीएम का वजूद रहा है या ख़त्म हो गया? एक सवाल तो ये था, दूसरा ये कि आप पीडीएम का हिस्सा भी थे एक ज़माने में, जो हाँ एक ज़माने में बहुत पुरानी बात हुई है। तो मतलब आप अब एक दूसरे पर तनकीद करके क्या उस इरा से जान छुड़ाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसे तो एक तो हम बिला वजह तो तनकीद नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आइन के हद के बात करता है या जमहूरियत के हद के बात करते हैं या अब मुआशी उनका पॉलिसी और मेरा पॉलिसी में फ़र्क हो, तो उसका ये नहीं मतलब कि हम बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। जायज़ तनकीद कर रहे हैं, वो तो हर किसी का हक है। जहाँ तक पीडीएम की बात है, हमने पीडीएम का बुनियाद रखा। अब फिर ऑपोजिशन में जब खान साहब वज़ीर आज़म था, हमने उस वक्त पीडीएम छोड़ा था और उसके बाद वापस तो नहीं गए हैं। तो पीडीएम के हवाले से या पीडीएम के लिहाज से अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उनसे पूछें। चेयरमैन साहब, आप हमेशा शिकायत करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है, तो लोग कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मतलब ये है कि आप डाडला प्लस नहीं बन पा रहे? नहीं, हमारा तो हमने कभी ये नहीं सिफारिश की कि हमें सिलेक्ट करें। हमने इतना ही कहा कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए। ये आज का नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का बहुत ही पुराना मुतालबा है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा भी होती थी कि हमें बस लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दिलवा दे और देखें कि हम क्या कर सकते हैं। कामरान नज़ीर साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा? मेरे ख्याल में कुछ तो उम्मीदवार इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, जो भाग्य वो तो नहीं लेंगे। बिलावल साहब, मेरा प्रश्न ये है कि मौलाना क्या आप जबरदस्ती उन्हें लेके गए थे? क्या जख्म दिया आपने उनको जो हर बार ये बात दोहराते हैं? मुझे अब मेरा ख्याल नहीं, आप ये सवाल मौलाना साहब से पूछे। हम ज़बरदस्ती किसी को हुकूमत में नहीं लेके जा सकते थे। हमने ज़बरदस्ती शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया, ना ही हमने ज़बरदस्ती किसी को किसी और वज़ारत दिलवाए थे। अगर उस वक्त वो हमारे साथ वोट ना करते, अगर वो अदम एतमाद में साथ नहीं देते, हाउस टूटता और उसी वक्त इलेक्शन हो जाता। हुकूमत के दौरान किसी भी वक्त अगर कोई किसी में ये शौक़ था कि इलेक्शंस करवाने थे, तो तब भी छोड़ सकते थे, इलेक्शंस करवा सकते थे। जहाँ तक मुझे याद है, इलेक्शंस लड़ने का शौक़ तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का था। हम चाहे वो बाई इलेक्शंस थे, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शंस थे, चाहे वो पंजाब केपी का सूबाई इलेक्शंस थे और आखिर चाहे वो जनरल इलेक्शंस थे, तब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही होता था कि इलेक्शंस करो, हमने तो इलेक्शंस लड़ने हैं। दूसरे के मौक़िफ़ शायद उस वक्त कुछ और था, आज कुछ और। ये एक बार फिर मुल्क में 90 की दिहाई वाली बातें हो रही है कि इत्तेहाद बनाया जाए और दूसरा से इस्लामी जंग से इत्तेहाद बनाया गया था, वो इत्तेहाद भी इस पार्टी के खिलाफ बना था और अब भी यही कोशिश की जा रही है। कितना असर पड़ता है वोट बैंक में और आपके अपनी? मेरा ख्याल में कि जो सियासी इत्तेहाद होते हैं, जो खुद ब खुद बनते हैं, वो अच्छे तरीके से सियासत भी कर सकते हैं, वो अपने वोट बैंक्स को भी साथ मिला सकते हैं, इसलिए वो कोई कंसेंसस सियासी सोच का बना के साथ मिलते हैं। जब इत्तेहाद बनाए जाते हैं तो फिर वो जो इत्तेहाद में मौजूद है उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होते हैं और फिर वो इत्तेहाद बनाते हैं उनके लिए भी मुश्किल पैदा होते हैं। सर, आप ज़ाती तौर पर तो बहुत बहादुर हैं, हर चीज़ से लड़ते हैं,
मैं किसी से नहीं लड़ता हूँ। मैंने किससे लड़ा है? सुना है कि एक चीज से आप भाग रहे। मैं हर चीज से भागता हूँ।